बराए खुशनुद इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात बराए सलामत इमाम ज़माना आवाज़ बुलंद सलवात रहमल्लाहु मन करल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना हबीबिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहिल मासूमीन सियमा मौलाना बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहिस साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद कुलना फ़ी ज़ियारतिल आशूरा अल्लाहुम्मा लना वल ज़ालिमीन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व आखिर ताबिईन लहु अला ज़ालिक बर मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लल्लाहु खुदा आलमनो तहे दिलथी शुक्रिया अदा करिए कि आपने फर्श अज़ा पर मजलिस इमाम अलैहिस्सलाम बरपा करवानी तौफीक और खुशनसीबी अता थी। परवरदिगार अपनी आ अदना कोशिश ने कबूल करे और आ रीते हमेशा जिक्र अहले बैत करता रहिए। तेना माटे आवाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। खरेखर अहले बैत अलैहिस्सलामनो जिक्र करवो ए अजीम अल्लाहनी इबादत है। किताब तहज़ीबुल इस्लामनी अंदर अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह रिवायत लईने आव्या है। पूरो एक चैप्टर ज है कि जिक्र अहले बैत करवानी शू फजीलत है। एमां घणी बधी रिवायतोमांथी एक रिवायत में इमाम फरमावे छे कि अमारो जिक्र अल्लाहनो जिक्र है। अमारो जिक्र अल्लाहनो जिक्र है मतलब कि आपणे इमाम हुसैन की बात करिए, छठा इमाम की बात करिए, इमाम असर अलैहिस्सलाम की बात करिए तो ये दर हकीकत आपणे अल्लाहनो जिक्र करी रह्या छे। दर हकीकत आपणे अल्लाहनी जे जे वातो करी रह्या छे। अने अमारा दुश्मनोनो जिक्र ये शैताननो जिक्र है। अने हवे जे कोई तमने आपने एक मेयार मळी गयो कि कई मजलिस जे छे ये अल्लाह थी मनसूब मजलिस है अने कई मजलिस शैतान थी मनसूब है। जे नशिस्त में, जे गैदरिंग में, जे बैठक में अहले बैतनो जिक्र थाय तो ये अल्लाहनो जिक्र है। अने जे बैठक में एमना दुश्मनोनो जिक्र करवामां आवे तो पछी दर हकीकत शैताननो जिक्र है। बराबर। तो जरूरी है कि इंसान जो है ये
ઝિક્ર અહલે બૈત अलैहिस्सलाम બરપા કરે, કારણ કે એ ઝિક્ર પરવરદિગાર. આગળ ઇમામ ફરમાવે છે કે ખુદાવંદ આલમે બેશુમાર મલાઈકા પેદા કર્યા. એમાંથી અમુક મલાઈકા જમીન ઉપર હરતા ફરતા રહે છે, જમીન ઉપર હરતા ફરતા રહે. જ્યાં પણ ઝિક્ર અહલે બૈતની મજલિસ હોય ત્યાં એ લોકો આવીને બેસી જાય છે. અને પછી જે હાજર લોકો છે એ લોકો માટે દુઆએ ખેર કરે છે. એ લોકો જ્યારે દુઆ કરે છે એની દુઆ ઉપર આમીન કહે છે. અને આગળ ઇમામ ફરમાવે છે કે આવા લોકો અગર બીમાર પડી જાય તો એની હયાદત કરવા આવે છે. આવા લોકો અગર ગુજરી જાય તો એના જનાઝામાં શરીક થાય. તો આપણે વિચારીએ કે આ મજલિસની અંદર કે જેમાં ઝિક્ર અહલે બૈત થાય છે એ દર હકીકત મલાઈકાની શિરકતનો જે છે જરિયો છે. ફરિશ્તાઓ જે છે આવી મજલિસમાં આવે છે. અને એક અન્ય હદીસની અંદર ઇમામ अलैहिस्सलाम ફરમાવે છે, ખુદ છઠ્ઠા ઇમામ યા ગાલેબન પાંચમા ઇમામ જે છે એ મુબશ્શિર જે એમના સહાબી છે એને પૂછે છે કે શું તમે જમા થાઓ છો તો અમારા ફઝાઇલ અને અમારી હદીસોની વાતો કરો છો? તો કહે છે કે હા મોલા. તો કહે છે કે ખુદાની કસમ હું પસંદ કરું છું કે હું આવી મજલિસોમાં આવું. ઇમામની એક ખ્વાહિશ છે, તમન્ના છે, ઈચ્છા છે. ઇમામનો પસંદીદા અમલ જો કોઈ હોય તો એ મજલિસે અહલે બૈત अलैहिस्सलाम છે. ઇમામ કહે છે કે મને પસંદ છે કે હું આવી મજલિસોમાં શરીક થાઉં. મને પસંદ છે કે હું આવીને આવી મજલિસોમાં તમારી ખુશ્બુ સૂંઘું, તમારી ખુશ્બુ સૂંઘું. ખુદાની કસમ તમે અલ્લાહ અને મલાઈકાના દીન ઉપર છો. તો જાણે ગિરામી આ બધી હદીસો આપણને બતાવે છે કે મજલિસોમાં ઝિક્ર અહલે બૈત થાય, મજલિસોની અંદર માસૂમીનની વાતો થાય. જ્યારે આવી મજલિસ બરપા થશે તો એની અંદર ખુદ ઇમામ તશરીફ ફરમાવશે, મલાઈકા તશરીફ ફરમાવશે. આવા લોકોની અયાદત માટે મલાઈકા આવે છે. આવા લોકોની જનાઝાની અંદર ફરિશ્તાઓ જે છે એ શિરકત કરે છે. બર મોહમ્મદ આલ મોહમ્મદ સલવાર. અને આજની મજલિસની જે મુનાસબત છે એ તો આપણને જે છે એ ખૂબ વાઝે છે કે અય્યામે અઝાએ મોહસિનિયા. અઝાએ મોહસિનિયા મતલબ જનાબે મોહસિન ઇબ્ન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ अलैहिस्सलाम છે, એમની શહાદતના દિવસો, એમની અઝાદારીના દિવસો. કોણ જનાબે મોહસિન? કોણ મોહસિન? કોના દીકરા હતા? એમના વાલિદા કોણ હતા? એમના દાદા કોણ હતા? એમની દાદી કોણ હતા? ત્યાં સુધી કે એમની શહાદત કેવી રીતે થઈ, કોણ એમનો કાતિલ છે, ક્યાં એમને દફન કરવામાં આવ્યા, એમની શું અઝમત છે, એમનો શું મકામ છે, કઈ દુઆમાં એમનો જિક્ર છે, કઈ ઝિયારતમાં એમનો જિક્ર કરવામાં આવ્યો છે, કુરાનની અંદર એમનો કયા સૂરામાં જિક્ર છે. અને તૌરેત અને દીગર આસમાની કિતાબોની અંદર પણ જનાબે મોહસિન ઇબ્ન અલીનો જિક્ર કરવામાં આવે. જાણે ગિરામી તમે એમ નહીં સમજતા કે જનાબે મોહસિન તો એક 6 મહિનાનું બચ્ચું કે જે માના પેટમાં જ જે હતું એની શું જે છે અઝમત નહીં, એનો અઝીમ મકામ છે. ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે મજલિસની અંદર riવાયતો અને આયતોની રોશનીમાં બયાન કરીશું. એટલો બધો અઝીમ મકામ છે કે કયામતના દિવસે અલ્લાહ જ્યારે, કારણ કે કયામતનો દિવસ શા માટે છે? સારા લોકોને બદલો દેવા માટે, બુરા લોકોને સજા દેવા માટે. આ કયામતના દિવસે સૌથી પહેલો કેસ જે ફાઇલ ખોલવામાં આવશે એ જનાબે મોહસિનની ફાઇલ ખોલવામાં આવશે. જનાબે મોહસિનના કાતિલને સૌથી પહેલાં સજા દેવામાં આવશે. તમે જુઓ, 1,24,000 નબીઓ થઈ ગયા પણ એમને અઝિયત દેવાવાળાનો કેસ ખોલવામાં નહીં આવે. માસૂમીન अलैहिस्सलामનો કેસ નહીં, બલકે જનાબે મોહસિનનો કેસ અલ્લાહ સૌથી પહેલાં ખોલશે અને એના કાતિલને એવી દર્દનાક સજા દેશે, જેનો ઇન્શાઅલ્લાહ આગળ મજલિસમાં આપણે જિક્ર કરીશું. તો હું કહેવા એ માગું છું કે મોહસિનને તમે કોઈ મામૂલી નહીં સમજતા.
બલકે જનાબે મોહસિનની અઝમત જે છે એટલી બધી છે કે આપનું નામ જે છે એની કેટલી અઝમત છે. જનાબે મોહસિન, જનાબે મોહસિન, મોહસિન નામ અલ્લાહનું નામ છે. જનાબે મોહસિન અલ્લાહના નામ ઉપરથી એમનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે. તમને ખ્યાલ છે કે જનાબે આદમ, જનાબે હવ્વા, જ્યારે ખુદાવંદે આલમે એમણે જેને તરકે ઓલા કર્યું જન્નતમાં, તો એમને જે જમીન ઉપર મોકલ્યા. જમીન ઉપર 40 વર્ષ સુધી આદમ હવ્વાને ગોતતા રહ્યા, હવ્વા આદમને ગોતતા રહ્યા. હવ્વા જે છે એ આદમ આદમ કરતા હતા અને આદમ જે છે હવ્વા હવ્વા કરતા હતા. પૂરી જમીનમાં એ 2 જ જણા, કોઈ નહીં બીજું, અને એકબીજાની તલાશ 40 વર્ષ સુધી. તમે વિચારો, આપણે જે છે 1-2 દિવસ એકલા નથી રહી શકતા, 40 દિવસ બંને જે છે એ એકબીજાથી જુદા. જ્યારે કે પછી એકબીજાથી મોહબ્બત હતી, લાગણી હતી. કહે છે કે જિબ્રાઈલ 40 વર્ષ પછી આવ્યા અને આવીને કીધું, એ આદમ, હવ્વા હવ્વા કરશો તો કાંઈ નહીં મળે, તમે જે છે અલ્લાહને પુકારો અને તમે અલ્લાહને આ કલેમાત થકી પુકારો, એમ કહીને એક દુઆ શીખવાડી. અને એ દુઆ આપણી બદકિસ્મતી છે કે આપણે ખાલી શાદી વખતે જ સાંભળીએ છીએ. જ્યારે નિકાહ થતા હોય છે ત્યારે એ દુઆ પડીએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ. બાકી આમ દિવસોમાં આપણે એ દુઆ નથી પડતા. શા માટે? કારણ કે આપણને ટેવ નથી, આદત નથી, આપણી તૌફીક નથી. બહુ અઝીમુલ મર્તબત દુઆ છે. આપણા દાદાની દુઆ આ દુઆ થકી કબૂલ થઈ, તો આપણે જે છે એ આ દુઆ થકી આપણી દુઆઓ પણ કબૂલ કરાવી. જનાબે જિબ્રાઈલ આવીને શીખવાડે છે, કહો અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અસઅલુકા બિહક્કે મુહમ્મદ વાંતલ મહમૂદ, બેહક્કે અલી વાંતલ આલા, બેહક્કે ફાતિમા વાંત ફાતિરુસ સમાવાતિ વલ અર્ઝ, બેહક્કિલ હસને વાંતલ મોહસિન, બેહક્કિલ હુસૈને વાંત કદીમુલ એહસાન. આ દુઆ પડો તમે. જનાબે આદમે જેવી દુઆ પડી અને થોડાક આગળ ચાલ્યા ત્યાં એને દીધી ભગવા પડી. દુઆ મુસ્તજાબ થઈ ગઈ, દુઆ કબૂલ થઈ ગઈ, તોબા જેવી અલ્લાહે કબૂલ કરી લીધી અને એમની મુશ્કેલીઓ આસાન કરી. શું છે આ દુઆની અંદર? અલ્લાહુમ્મા ઇન્ની અસઅલુકા બિહક્કે મોહમ્મદ વાંતલ મહમૂદ. ખુદાયા, હું તને સવાલ કરું છું મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો વાસ્તો દઈને કે બેશક તું મહેમૂદ છો. મહેમૂદ નામ અલ્લાહનું છે, મોહમ્મદ નામ આપણા નબીનું છે. આપણા નબીનું નામ અલ્લાહના મહેમૂદ નામ ઉપરથી રાખવામાં આવ્યું છે. અલ્લાહ મહેમૂદ, આપણા નબી મોહમ્મદ. બેહક્કે અલી વાંતલ આલા, અલ્લાહનું નામ આલા છે. તું આલા છો અને તને વાસ્તો અલી. બેહક્કે ફાતિમા વાંત ફાતિરુસ સમાવાતિ વલ અર્ઝ, તને ફાતિમાનો વાસ્તો એ અલ્લાહ, બેશક તું જમીન અને આસમાનનો પેદા કરવા વાળો છે. બેહક્કિલ હસને વાંતલ મોહસિન, તને હસનનો વાસ્તો, બેશક તું મોહસિન છો. તો મોહસિન નામ કોનું થયું? અલ્લાહનું નામ થયું. બેહક્કિલ હુસૈન વાંત કદીમુલ એહસાન, અને તને હુસૈનનો વાસ્તો, બેશક તું કદીમુલ એહસાન છો. તો આ દુઆ ઉપરથી આપણને શું નતીજો મળ્યો કે મોહસિન નામ કોનું છે? અલ્લાહનું છે. આપણે સફર મહિનાની દુઆમાં પણ પડ્યા હતા. સફર મહિનામાં જે 10-10 વાર પડવાની દુઆ હતી ને, યા શદીદ અલ કુવા યા શદીદ અલ મેહાલ, યા અઝીઝો યા અઝીઝો યા અઝીઝો, ઝલ્લત બે અઝમત કે જમિયો ખલકે ફકફેની શર્ર ખલકે, યા મોહસિનો યા મુજમેલો યા મુનએમો યા મુબઝિલ. અલ્લાહને મોહસિન નામથી પુકાર્યો કે મોહસિન. તો કહેવાનો મતલબ મારો એ છે કે મોહસિન નામ અલ્લાહનું નામ છે અને અલ્લાહથી અઝીમ કોઈ છે નહીં. અને જે હસ્તીનું નામ અલ્લાહના નામ ઉપરથી હોય એની અઝમત, એની શાન, એનો રુતબો જે છે કેટલો બુલંદ હશે. બર મોહમ્મદ આલ મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।
દુઆની અંદર શું કીધું? બેહક્કિલ હસને વાંતલ મોહસિન, તને હસનનો વાસ્તો, તું બેશક હુસૈન છો. અને હસન નામની કેટલી બરકત છે. હસન નામ મોહસિન ઉપરથી બન્યું છે. હસન નામની જ્યારે એટલી બધી બરકત છે, આપણે દુનિયાની અંદર જોઈએ છીએ. શાયર લબેદ કહે છે ને कि दुनिया और आखिरत में यूँ रहते हैं चैन से, दुनिया और आखिरत में यूँ रहते हैं चैन से, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से. તો આપણને ખાવાનું જે મળે છે ઇમામ હસન થકી મળે છે, પાણી જે મળે છે ઇમામ હુસૈન થકી મળે છે. તો જે હસનની એટલી બધી અઝમત છે, તો મોહસિનની કેટલી બધી અઝમત છે કે જે હસન નામ મોહસિન ઉપરથી રાખવાનું. ઇમામ હસનનું નામ એટલું બધું અઝીમ છે, આટલી બધી જે અઝીમુલ મર્તબત ઝાત છે. ઝિયારતનામાની અંદર પણ ઓલમા જે છે એ આવી રીતે પડે છે, અસ્સલામુ અલા મન ઇસ્મહુ અલા ઇસ્મિલ્લા. જનાબે મોહસિનને સલામ કરીને કહે છે કે સલામ થાય તમારી ઉપર કે જેનું નામ અલ્લાહના નામ ઉપરથી છે. અસ્સલામુ અલા મન ઇસ્મહુ અલા ઇસ્મિલ્લા. ઇસ્મુલ્લાહ, અલ્લાહનું ઇસ્મ જે છે, અલ્લાહના દરેક નામ અઝીમ છે. તમે જુઓ 99 નામ તો આપણે મજમુઆની અંદર છે કે દરેક નામની ખાસિયત બયાન કરવામાં આવી છે. એમાં એક મોહસેનો પણ નામ છે, એની ખાસિયત એઝ એ હોમવર્ક તમે જે છે એ મજમુઆની અંદર જોઈ લેજો કે શું અઝમત છે એમની, શું ફઝીલત છે. બહુ અઝીમુલ મર્તબત આ નામ છે, અલ્લાહનું નામ છે મોહસિન. ત્યાં સુધી કે જનાબે મોહસિન કે જેમનો અગર આપણે ટૂંકમાં પરિચય જોઈએ તો નામ મોહસિન ઇબ્ને અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ. પિતાનું નામ અલી ઇબ્ને અબી તાલિબ, માતાનું નામ ફાતિમા બિન્તે મોહમ્મદ. તમે જુઓ કે જે સૈયદતો નિસાઇલ આલમીન છે. બાબા કોણ છે? સૈયદુલ ઔસિયા, સૈયદુલ અવલિયા. ભાઈઓ કોણ છે? જન્નતના જવાનોના સરદાર હસન અને હુસૈન, ઝૈનબ ઉમ્મે કુલસુમ જેવી બહેનો. નાના કોણ છે? તો કે સરદારુલ અંબિયા, જે અંબિયાઓના સરદાર છે એમ નાના છે. નાની કોણ છે? તો કે મલકતુલ અરબ જનાબે ખદીજા, ખદીજતુલ કુબરા. પછી નાના કોણ? પછી દાદા કોણ છે? જનાબે અબુ તાલિબ અલૈહિસ્સલામ, કે જેમની અઝમત માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે સૈયદુલ અરબ છે, અરબના સરદાર. ત્યાં સુધી કે દાદી ફાતિમા બિન્તે અસદ, અસદની બેટી. તો કહેવાનો મતલબ કે ટૂંકમાં અગર આપણે જોઈએ તો જનાબે મોહસિન એક અઝીમ ઘરાનાથી તાલ્લુક રાખે કે જેનાથી બહેતર કોઈ ઘરાનું નથી, જેનાથી બહેતર કોઈ જ એમના દાદા જેવા કોઈના દાદા નથી, એમના નાના જેવા કોઈના નાના નથી, એમની વાલેદા જેવા કોઈની વાલેદા નથી. અઝીમુલ મર્તબત. ત્યાં સુધી કે મદીનાની અંદર આપને જે છે એ દફન કરવામાં આવ્યા છે. એક આલિમ થઈ ગયા શેખ અબ્દુલ મોહસિન અબ્દુલ ઝહેરા કતીફી. જો નામ પણ કેવા છે, અબ્દુલ મોહસિન, મોહસિનનો ગુલામ, અબ્દુલ ઝહેરા, ઝહેરાનો ગુલામ, કતીફી. એ કિતાબ લખી છે જનાબે મોહસિનના બારામાં. એ લખે છે કે મદીનામાં જનાબે મોહસિનને દફન કરવામાં આવ્યા છે. ક્યાં દફન કરવામાં આવ્યા એ ખબર નથી, પણ જ્યારે પણ તમે મદીના જાઓ તો જનાબે મોહસિનની ઝિયારતને ભૂલતા નહીં. યા તો તમે જન્નતુલ બકીમાં પડો યા મસ્જિદ નબવીમાં પડો, પણ મોહસિન ઇબ્ને અલીને ત્યાં દફન કરવામાં મદીનામાં આવ્યા. એટલે ઝિયારતને ફરામોશ નહીં કરતા. ઘણીવાર આપણે ઉમરા કરવા ગયા છીએ, આ વાજીબ હજ કરવા ગયા, પણ જનાબે મોહસિનને ત્યાં ભૂલી ગયા, યાદ જ ન આવ્યા. ભાઈ આ જે છે એ ગફલતને આપણે જે છે એ દૂર કરી. અને યાદ એટલા માટે નથી આવતા કે એક તો કોઈ દિવસ આપણે જનાબે મોહસિનને યાદ નથી કરતા. રોજ રાત્રે ઘણા એવા ખુશનસીબ લોકો છે માશાલ્લાહ કે રોજ રાત્રે જનાબે મોહસિનના કાતિલો પર લાનત કરીને સૂવે છે. ખુશનસીબ લોકો છે આ કે જે ડેઈલી જનાબે મોહસિનને યાદ કરે છે. અને આવી રીતના આપણે રોજ જિક્ર કરશું તો ઇન્શાલ્લાહ જ્યારે જાશું તો પછી યાદ કરવા નહીં પડે, ઓટોમેટિક યાદ આવી જશે. ઘણા લોકો એમ કહે છે કે ભાઈ આ તમે નવું લઈ આવ્યા. મૌલા અલીને જનાબે ફાતિમાને આવા કોઈ દીકરા જ નહોતા, મોહસિન નામનો કોઈ ફરજંદ જ નહોતો. પહેલેથી ઇનકાર કરી દે છે
તો આવા લોકો કાન ખોલીને સાંભળી લે કે જનાબે મોહસિન, જનાબે અલી અને જનાબે ફાતેમાના ફરઝન છે અને એનો જિક્ર તૌરેતની અંદર છે. આજની વાત તમે શું કરો? તૌરેત કે જે જનાબે મૂસાની કિતાબ છે એની અંદર જનાબે મોહસિનનો જિક્ર કરવામાં આવ્યો. તૌરેતમાં કઈ રીતે? તો કીધું કે એક હદીસ જે છે એ બયાન કરવામાં આવી છે કે જેની અંદર ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જે છે એ આ હદીસ તમને મળશે તફસીરે કુમ્મી ભાગ 1 128 અને મનાકિબે આલે અબી તાલિબ. આ બંને કિતાબો શિયા કિતાબ છે અને ખૂબ મોતબર કિતાબ છે. કહે છે કે ખુદાવંદે આલમે એક દિવસ જનાબે મૂસાને કીધું કે એ મૂસા, મેં તમને અંબિયાઓમાં સિલેક્ટ કર્યા, મખલુકાતની અંદર તમને એઝ એ નબી સિલેક્ટ કર્યા અને તમારા ભાઈ હારૂનને તમારા વસી, તમારા ખલીફા અને તમારા વઝીર તરીકે પસંદ કર્યા. એવી જ રીતે જેવી રીતે મેં આખરી જમાનામાં આખરી નબીને પસંદ કર્યા અને એમના ભાઈ એલિયાને એમના વઝીર, એમના વસી, એમના ખલીફા, એમના જાનશીન તરીકે પસંદ કર્યા. એ મૂસા, મેં તમારા ભાઈ હારૂનને જે છે એ તમારા વઝીર બનાવ્યા, તમારા જે છે એ જાનશીન બનાવ્યા. બેશક તમે બંને ભાઈઓ બહુ ખુશનસીબ છો. એવી જ રીતે જેવી રીતે મોહમ્મદ અને અલી જે છે એ ખુશનસીબ ભાઈઓ છે. અને પછી આગળ કીધું કે હે મૂસા, કોણ કહે છે? અલ્લાહ કહે છે, હદીસે કુદસી છે. હે મૂસા, મેં તમારા ભાઈ હારૂનને 3 ફરજંદ આપ્યા. એકનું નામ શબ્બર, બીજાનું નામ શબ્બીર, ત્રીજાનું નામ મુશબ્બર. એવી જ રીતે મેં આખરી નબીના જાનશીન એલિયાને 3 ફરજંદ અતા કર્યા. એકનું નામ હસન, બીજાનું નામ હુસૈન અને ત્રીજાનું નામ મોહસિન છે. તૌરેતની અંદર આ વાતનો જિક્ર છે. વિચારો, આ કોઈ નવીન વાત નથી, આપણી બનાવેલી નથી. ઘણા એમ કહે છે કે આ તમે અય્યામે અઝાએ મોહસિનિયા તો બિદત કરી, દીનની અંદર નવી વસ્તુ દાખલ કરી. આવા વ્યક્તિ કોઈ હતા જ નહીં. નહીં ભાઈ, હતા. તમને નથી ખબર, તમે ગફલતમાં છો. તમે જે છે એ ગફલતમાં છો કે તમે તરત જે ઈદની તૈયારીઓ શરૂ કરવા માંડ્યા. જેવો રબીઉલ અવ્વલનો ચાંદ જોયો એકબીજાને મુબારકબાદી દેવા માંડ્યા કે મુબારક થાય, મુબારક થાય. શું છે પણ હજી અઝાદારીના દિવસો બાકી છે. હજી આ અય્યામે અઝાએ મોહસિનિયા છે, હજી આ અઝાદારી છે. અને ત્યાં સુધી મળે છે કે આ જનાબે ઘણા એમ કે ભાઈ તો 6 મહિનાના હતા. એમાં શું 6 મહિનાના હતા, પણ રસૂલે ખુદા નામ રાખીને ગયા હતા. જ્યારે પૈગંબરે ઇસ્લામનો આખરી સમય હતો તો આપ જે છે એ નામ રાખીને ગયા હતા. અને ખુદ ઇમામની હદીસ છે, સમ્મુ ઔલાદકુમ, તમે તમારી ઔલાદના નામ રાખી લો જ્યારે એ માના પેટમાં હોય. તમને ભલે ખબર નથી કે એ ઝકર છે, મર્દ છે કે औरत છે, મતલબ બાળક જે છે મેલ છે કે ફિમેલ છે, તમને ખબર ભલે નથી, પણ તમે એવું નામ રાખો કે બાળક હોય તો આ નામ, મર્દ છોકરો હોય તો અને છોકરી હોય તો આ નામ. અલ્લાહના રસૂલે નામ રાખ્યું હતું જનાબે મોહસિન અને કીધું કે જે શખ્સ પોતાની જે છે એ ઔલાદનું નામ જ્યારે માના પેટમાં હોય અને ન રાખે અને ખુદાના ખાસ્તા જો એ બચ્ચું સાકિત થઈ જાય તો કયામતના દિવસે આવું બચ્ચું એના બાપની વિરુદ્ધ અલ્લાહને શિકાયત કરશે કે આએ મારું નામ ન રાખ્યું. એના બાપને કહેશે કે તે મારું નામ કેમ ન રાખ્યું. મતલબ નામ રાખવું એ તો હદીસમાં છે. હવે આપણને પૈગંબરને ઇમામો કહે છે કે તમે તમારી ઔલાદના નામ રાખો જ્યારે એ બતને મુબારકમાં માના પેટમાં હોય, તો શું અહેલે બેત અલૈહિસ્સલામ ન રાખે નામ? બેશક રસૂલે ખુદા એક હદીસની અંદર છે કે રસૂલે ખુદા જે છે આ નામ રાખીને ગયા હતા. તો જનાબે મોહસિન એક હકીકત છે, વાઝે છે, એક હસ્તી છે, અઝીમુલ મર્તબત હસ્તી છે, જેમનો દુઆમાં જિક્ર છે, ઝિયારતમાં જિક્ર છે, જેમનો જિક્ર કુરાનની અંદર છે, તૌરેતની અંદર છે. કુરાનમાં ઇન્શાલ્લાહ આવતી મજલિસમાં જે બયાન કરીશ કે કઈ જગ્યાએ કુરાનની અંદર છે. ઘણા લોકો એમ કહે ને કુરાનમાં ક્યાં છે, કુરાનમાં આઝાદારી ક્યાં છે, કુરાનમાં જે માતમ ક્યાં છે. તો કુરાનમાં દરેક ચીજનો જિક્ર છે. તો ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એમ છે કે
કે જનાબે મોહસિન કે જેમની અઝમત, જેમની શાન, જેમનો મર્તબો એટલો બધો છે કે આપ 6 મહિનાના જનીન, 6 મહિનાનો ગર્ભ જેને કહેવાય, એ હોવા છતાં પણ આપની અઝમત જે છે એ બુલંદ છે. ત્યાં સુધી કે આપણા છઠ્ઠા ઇમામ હઝરત ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે કયામતના દિવસે એક મુનાદી નિદા દેશે. અલ્લાહ તરફથી આ મુનાદી હશે, અર્શની દરમિયાન ઊભો હશે અને અલ્લાહના રસૂલને મુખાતિબ થઈને કહેશે કે એ મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વાલે, બેશક તમારા પિદર સૌથી બહેતરીન પિદર છે અને એ છે જનાબે ઇબ્રાહીમ. બેશક તમારા ભાઈ તમામ ભાઈઓમાં સૌથી અઝીમ ભાઈ છે અને એ છે તમારા ભાઈ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ. બેશક નવાસાઓની અંદર જો કોઈ બહેતરીન હોય તો એ તમારા નવાસા હસન અને હુસૈન છે. અને પછી આગળ કીધું કે જનીનની અંદર સૌથી બહેતરીન જનીન જે હોય તો એ મોહસિન ઇબ્ન અલી જનીન છે. 6 મહિનાનો ગર્ભ જે સૌથી બહેતરીન, સૌથી અઝીમ તરીન. મેદાને કયામતની અંદર આવી રીતે એલાન થશે જનાબે મોહસિનની અઝમતનું. તો આપણે જે છે એમની અઝમત, જેમની શાનને જે છે એ સમજી લઈએ. તો અઝાએ મોહસિનિયા આ કોઈ બિદત નથી. આ જે છે એ દર હકીકત અહલે બેતના ગમમાં ગમગીન છીએ આપણે. કારણ કે શિયાની પહેચાન જ આ છે ને, શિયતોના યફરહૂન લે ફરહેના વ યહઝનૂન લે હુઝનના. અમારા શિયા અમારી ખુશીમાં ખુશ હોય છે, અમારા ગમમાં ગમગીન. તો 27 સફર ગમનાક દિવસ હતો કે જે દિવસે પૈગંબરે ઇસ્લામની ઉપર હિઝિયાનનું બોહતન નાખવામાં આવ્યું. કાગળ અને કલમ માંગ્યા તો દેવામાં ન આવ્યો. 28મી સફર એ ગમનાક તારીખ કે જે દિવસે આપણા નબી જે છે એ દુનિયાથી રહેલત થઈ ગયા. ઝહેર દગાથી, દવાની અંદર ઝહેર મિલાવીને શહીદ કરી. એ જ તારીખે ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામની શહાદત થઈ અને એમની ઉપર પણ અઝીમ જુલ્મ કરવામાં આવ્યો. કેવો જુલ્મ કરવામાં આવ્યો? એવું કાતિલ ઝહેર દીધું કે જે ઝહેર માટે કહેવામાં આવે છે કે અગર દરિયામાં નાખવામાં આવે તો દરિયાની તમામ મખલૂક જે છે એ ખતમ થઈ જાય. અલ્લાહ રે હસન મુશ્તબાના કલેજાની શું હાલત થઈ હશે? નવાસે રસૂલની સાથે આવો જુલ્મ કરવામાં આવ્યો. ખાલી એટલા પૂરતું નહીં, બલકે એમના જનાઝા ઉપર તીરોને ચલાવવામાં આવ્યો. લોકો કહે છે કે તમે શા માટે એટલું બધું ગિરિયા કરો છો? ગિરિયા કેમ ન કરીએ? રસૂલે ખુદાએ કલમ માંગી, તમે કલમ ન આપી. ઇમામ હસને જે છે પોતાના નાનાની પાસે દફન થવાની જગ્યા માંગી, તમે જે છે એ જગ્યા ન આપી. હસન હુસૈન અલૈહિસ્સલામે પાણી માંગ્યું પોતાના 6 મહિનાના દીકરા માટે, તમે પાણી ન આપ્યું. અને આજ નબીની નવાસી ચાદર માંગતા રહ્યા અને તમે જે છે ચાદર ન આપી. હવે જે છે અમે ગિરિયા ન કરીએ તો શું કરીએ? આવી મામૂલી વસ્તુ જે છે એ એનાથી આ લોકોને મહેરૂમ રાખવામાં આવ્યા. આ આઝાદારો 29મી સફર એક રિવાયત પ્રમાણે આપણા 8મા ઇમામની શહાદતની તારીખ છે કે એમને પણ ઝહેરે દગાથી શહીદ કરવામાં આવ્યા. અને 1 રબીઉલ અવ્વલ એ દરને આગ લગાવવામાં આવી કે જે દર ઉપર રસૂલે ખુદા આવીને સલામ કરતા હતા. એ દરવાજાને જે છે સળગાવી દેવામાં આવ્યો. છઠ્ઠા ઇમામ જે છે, 7મા ઇમામ જે છે ફરમાવતા કે બેશક અલ્લાહના રસૂલે ફરમાયું, બાબ ફાતિમા બાબી વ બૈતુહા બૈતી. ફાતિમાનો દરવાજો મારો દરવાજો છે, ફાતિમાનું ઘર મારું ઘર છે. અલ્લાહ ખુદાની કસમ, બેહુરમતી કરવામાં આવી ફાતિમાની, અલ્લાહના હિજાબની બેહુરમતી કરવામાં આવી. હા આઝાદારો, જનાબે ઝહેરા ઉપર અઝીમ જુલ્મ કરવામાં આવ્યો ત્યાં સુધી કે છઠ્ઠા ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહે છે કે અમારા માટે કરબલાથી વધારે મુસીબતનો કોઈ દિવસ નથી. પણ એ દિવસ કે જે દિવસે દરે સૈયદા ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો, એ ઘરને આગ લગાડી દેવામાં આવી જે ઘરમાં અલી, ફાતિમા, હસન, હુસૈન, ફિઝા અને જનાબે ઝહેરાના મોહસિનને શહીદ કરવામાં આવ્યા. અરે લાત મારીને બચ્ચાને સાકીત કરી દેવામાં આવ્યું. છઠ્ઠા ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ગિરિયા કરે છે, કહે છે કે આ દિવસ આશુરાની બુનિયાદ છે. અમારા ઉપર
જુલ્મની શરૂઆત આ દિવસથી થઈ. આઝાદારો કરબલામાં હુસૈની ખેમા પછી સળી ગયા. એ પહેલા મદીનામાં જનાબે સૈયદાના દરવાજાને આગ લગાડી. કરબલામાં સકીનાને તમાચા બાદમાં લાગ્યા. એ પહેલા મદીનામાં દાદી ઝહરાને તમાચા મારવામાં આવ્યા. છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે, અરે હું જોઈ રહ્યો છું કે અમારી જદ્દાને ઝાલિમ બે હાથોથી તમાચા મારી રહ્યો હતો. અરે એટલા જોરથી તમાચા માર્યા કે કાનના ગોશવારા જમીન ઉપર પડી ગયા. સૈયદાને દરો દીવારની વચ્ચે પીસી નાખ્યા. આઝાદારો અમુક રિવાયતોમાં મળે છે કે ઝાલિમે આપના પેટ મુબારક ઉપર લાત મારી. અમુક રિવાયતોમાં મળે છે કે આપના બતને મુબારક ઉપર તલવારનો વાર કર્યો. અમુક રિવાયતોમાં છે કે દરો દીવારની વચ્ચે પીસી નાખ્યા. અરે 6 મહિનાના મોહસિન સાકિત થઈ ગયા. અઝાદારો કરબલામાં અલી અસગરની શહાદત થઈ, પણ 6 મહિના સુધી જીવતા રહ્યા. જનાબે રબાબને પુરસો પેશ કરતા કહું છું, ए रबाब कुछ दिन तो तेरी गोद में असगर रहा, मगर घुट कर शिकम में मर गया बेटा बतूल का. अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसियालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबीन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. इलाही बेहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद जनाब मोहसिनનો બદલો લેવા માટે ઇમામે ઝમાના અલૈહિસ્સલામના ઝુહૂરમાં જલ્દી ફરમાઓ. હઝરતના ખાદિમોને નાસિરોમાં અમારો શુમાર ફરમાઓ. इलाही बेहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद हमारी मुख्तसर इबादत कबूल फरमाओ. हमारा गुनाह कबीरा ने सगीरा ने माफ़ फरमाओ. माबूद बेहक़ मोहम्मद आल मोहम्मद तमाम बीमारों ने शिफा कुल्ली अता फरमाओ. मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाओ. शिया ने अली हिफाजत फरमाओ. जन्नतुल बकी की तामीर मटे सवाब फराहम फरमाओ. दुनिया में ज़ियारत इमाम, आखिरत में शफ़ाअत अहले बैत नसीब फरमाओ. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह.